गुड ईवनिंग एवरीबडी। सो नवीं पोस्टां आईयां, नवीं रिक्रूटमेंट आई है जी। से आई है जी पंजाब स्टेट ई गवर्नेंस सोसाइटी डायरैक्टोरेट ऑफ गवर्नेंस रिफॉर्म पंजाब। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर कंट्रैक्चुअल IT कैडरे पोस्ट। कंट्रैक्ट दे विच IT कैडरे पोस्ट दियां हैगियां ऑफ सीनियर सिस्टम मैनेजर दियां ते सिस्टम मैनेजर सीनियर सिस्टम मैनेजर 2 है ते सिस्टम मैनेजर 17 है ते असिस्टेंट मैनेजर जिहड़े तुहाडे 57 है ते टैक्नीकल असिस्टेंट 217 तो उन्होंने लास्ट डेट जी 11/10/2021 है तो बिफोर 5 PM। सो डिटेल वास्ते इन्होंने वैबसाइट दी है dgrpg.punjab.gov.in/ ठीक है जी। सो ये डिटेल दे विच भी आई हैगी है, डिटेल दे विच आपां देखते हैं। सो डिटेल दे विच जिहड़ी इहदी नोटिफिकेशन है आ देखो जी, पंजाब स्टेट ई गवर्नेंस सोसाइटी ऑर्डिनल डायरैक्टर ऑफ गवर्नेंस रिफॉर्म पंजाब, प्लॉट नंबर D 241 इंडस्ट्रियल एरिया फेस 8B। ठीक है जी। रिक्रूटमेंट नोटिस है। सो DGR हैज़ क्रिएटेड टू इम्प्रूव द इंटरनल गवर्नेंस बाय ब्रिंगिंग इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म इन प्रेजेंट डे उस तो बाद है IT टूल्स वास्ते इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी टूल DGR। सो ये सीधे पोस्टां की गल करते हैं आप। कंट्रैक्चुअल पोस्टां देखो इन्हें हाईलाइट किया है, कंट्रैक्चुअल IT मैन पावर की कहना रिक्वायरमेंट है। सो पहले नंबर पर पोस्ट नेम है सीनियर सिस्टम मैनेजर तो वो ग्रोस मंथली जी रिमून जो हैगी है ग्रोस मंथली जी हैगी रेमूनरेशन वो हैगी RS से रुपीज़ से है 1,25,000। ये है सीनियर सिस्टम मैनेजर SSM से। फिर दूसरा थले सिस्टम मैनेजर है, वो भी लगा लो तुसी 85,000 रुपये लिखे इन्होंने पर मंथ। तो असिस्टेंट मैनेजर की 55,000 पर मंथ है तो टैक्नीकल असिस्टेंट की 35,000 पर मंथ। ठीक है जी। सो हुण कैटेगरी वाइज पोस्ट बाद इन्होंने दसी है भी किस तरह हैगी। सीनियर सिस्टम मैनेजर जनरल 1 है, SC 1 है, BC कोई भी नहीं, एक्स सर्विसमैन कोई भी नहीं, हैंडीकैप्ड कोई भी नहीं, EVS भी नहीं कोई, फ्रीडम फाइटर्स तो स्पोर्ट्स पर्सन। तो टोटल मतलब 2 ही वैकेंसियां सिर्फ जनरल तो SC दे। इस तरह सिस्टम मैनेजर दियां टोटल 17 ने, जिस 6 जनरल दियां, 5 SC दियां तो 2 BC दियां, 2 एक्स सर्विसमैन दियां, एक तुहाडी हैंडीकैप दी, एक EVS जनरल दी। इस तरह अगे असिस्टेंट मैनेजर देख लो जी, ये 23 हैगियां जनरल दियां ते SC दियां 15 है तो ये 7 BC दियां ते 4 एक्स सर्विसमैन दियां ते 2 जिहड़ा हैंडीकैप्ड दियां ते 5 जिहड़ियां तुहाडी हैगे EVS जनरल दियां ते एक जिहड़ी फ्रीडम फाइटर दी कोई नहीं, एक जिहड़ी हैगी स्पोर्ट्स पर्सन दी। तो टोटल 57 है असिस्टेंट मैनेजर दी। ठीक है। तो ये भी असिस्टेंट मैनेजर च इन्होंने लिखा भी जिहड़ा SC दे 15 हैगी ना, वो इनकलूड कीतियां 2 एक्स सर्विसमैन दी ते 1 स्पोर्ट्स पर्सन दी। ठीक है जी। सो BC दे इन्होंने लिखा भी 7 दे विचों 1 एक्स सर्विसमैन की सीट होएगी। नैक्सट है टैक्नीकल असिस्टेंट। टैक्नीकल असिस्टेंट दे इन्होंने दसिया जनरल दियां 75 हैगियां, काफ़ी है। टैक्नीकल दे 75 तो जनरल दियां देतियां तो SC दियां 59 है, इंकलूडिंग एक्स सर्विसमैन 3 हैगियां, एक्स सर्विसमैन दियां 9 हैगियां तो स्पोर्ट्स पर्सन दियां 3 हैगियां तो BC दियां 27 है, जिस 27 दे विचों 5 जिहड़ियां हैगियां एक्स सर्विसमैन नूं जाणगियां। कहंदे 18 पोस्ट एक्स सर्विसमैन नूं ते हैंडीकैप नूं 9 पोस्टां जानियां टैक्नीकल असिस्टेंट दियां ते टैक्नीकल असिस्टेंट दी 22 जिहड़ियां पोस्टां वो EVS जनरल नूं जाणगियां ते फ्रीडम फाइटर जिहड़े सिर्फ 2 है तो स्पोर्ट्स पर्सन 5 है। तो टोटल जिहड़ियां फिर बन गई इन्हां दी टैक्नीकल असिस्टेंट दी 217, जिहड़ा कि काफ़ी वड्डा लोट है। सो तैयारी कर लो, खिच लो। टोटल जिहड़ी पोस्ट है 293 पोस्टां कड्डियां इन्हां ने। ठीक है जी। नैक्सट है जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। एक पासे नेम ऑफ पोस्ट लिखे तो दूजे पासे एसेंशियल क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी। ठीक है जी। सब तो पहला तो एज ही इन्होंने दसी भी सारे 18 तो 37 साल दे विच होनी चाहिए एज। ठीक है जी। तो उस तो बाद इन्होंने लिखा भी 1 जनवरी तक होनी चाहिए 18 तो 37 साल दे विच। ते बाकी जिहड़ा SSM यानी सीनियर सिस्टम मैनेजर है ना, वो वास्ते BTech होनी चाहिए इन IT। ठीक है जी। BTech होनी चाहिए या फिर इलैक्ट्रॉनिक एंड कम्यूनीकेशन या कंप्यूटर साइंस से या MBA भी वैलिड है, MCA भी होवे या MBA भी वो वैलिड है। ठीक है जी। फ्रॉम ए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी तो 50% मार्क्स होने चाहिए घट तो घट। ठीक है जी। तो
ਮਿਨੀਮਮ 50% ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਐਗਰੀਗੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ 9 years ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ IT ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੰਗਿਆ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ, 9 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਮੇ ਬੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫਿਰ BTech ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ MBA MC MBA ਅਤੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫਿਰ 50% ਮਾਰਕਸ ਸੇਮ ਹੈ। ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੰਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ। ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਸੇਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ, BE BTech ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਰੇ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। 50% ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਐਗਰੀਗੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਔਰ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਫॉर ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਾਈਨਲ ਸਮੈਸਟਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ BE Tech 'ਤੇ BE 'ਤੇ IT 'ਤੇ EC 'ਤੇ CS 'ਤੇ MCA 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸੋਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਤੇ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ 100 ਨੰਬਰ, 100 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਵੀ 100 ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਵੇਟੇਜ ਇਹਦਾ 80% ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਈਨਲ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ 20% ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ 100 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 200 ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ ਟੋਟਲ, ਅਤੇ 100% ਵੇਟੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਈ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵੈਨਿਊ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਾਈ ਈਮੇਲ, ਔਰ ਨੋਟਿਸ ਇਨ ਦਿਸ ਰਿਗਾਰਡ ਸ਼ੈਲ ਆਲਸੋ ਬੀ ਪਲੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜਾ www.dgrpg.punjab.gov.in, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਅਪੋਰਟ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ IT cadre.com, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟ ਬਾਏ ਅਦਰ ਮੋਡ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਸੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ, 500 ਰੁਪਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਸੇਬਲਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਈ, 250 ਰੁਪਏ SC BC ਕੈਟੇਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬਾਏ 5 PM, ਔਨਲਾਈਨ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੀਸ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ 11 ਤਰੀਕ ਦੀ, 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ। ਸੋ ਫੀਸ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਫॉर SC BC 1/4 ਆਫ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਫੀਸ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਰੇਂਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ SC BC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਏਅਰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦਾ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਅਰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ।
ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੋਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਪੋਸਟ ਮਿਨੀਮਮ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਫੋਰ ਦਾ ਪੋਸਟ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਪਾਸਿੰਗ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਗਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਟੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਏਗਾ। Applicant who have passed submit the university certificate for SM SSM, it should be after completion of the degree, that is BE plus MBA BTech plus, ਉਹੀ ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਸਟ ਬੀ ਫਿਲਡ ਬਾਏ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗਈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਈਵਨ ਇਫ ਦਾ ਲਿੰਕਲ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟਸ ਐਕਸ ਆਰ ਹਾਇਰ ਇਨ ਮੈਰਿਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿਡ ਡੈਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਡਿਸੇਬਲਡ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ 40% ਆਫ ਅਬਵ, ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ 40% ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇਗੀ, ਜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਏਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ, ਲਿਖਿਆ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਦੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਅਪ ਟੂ 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਟੇਟ, ਜੋ ਵੀ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂਡ ਬਾਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟ ਵਿਲ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ABC ਵਿਲ ਬੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪਲੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਤੇ, ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਹੈਵਿੰਗ 1 ਮੈਡਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਲਡ ਸਿਲਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫॉर ਵੂਮਨ ਰੂਲ, ਇਹਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਵੂਮਨ ਦੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਈਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਿਲ ਅੰਡਰਗੋ ਦਾ ਸੇਮ ਰਿਟਰਨ ਟੈਸਟ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ 100, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 100 ਕੁਐਸਚਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ distribution of marks will be 65% technical, 35% general as per the syllabus detailed above. To qualify the written examination, a candidate should be required to score at least 40% in aggregate both sections, which means minimum 40 marks to qualify, मतलब 100 ਤੋਂ 40 ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਈਚ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟਡ ਵਿਲ ਕੈਰੀ 1 ਮਾਰਕਸ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ 20 ਹੋਏਗੀ, 0.25, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਈਚ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਹਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੱਸੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ, ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ, ਕਲਾਊਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, MS ਆਫਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 35% ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟੇਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਲ ਬੀ ਆਫ BTech ਔਰ BE ਲੈਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ 35% ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਨਲ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਰਨਲ 'ਚ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ 'ਚ 35% ਇਹ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ PO ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਟਫ ਹੋਏਗਾ ਕਾਫੀ ਪੇਪਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੋਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 times the number of advertised post out of the candidate who would qualify the written examination shall be invited for the interview in case of the position of the SSM SM, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਗੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਣੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ SSM ਦੀਆਂ, SM ਦੀਆਂ ਜਾਂ EM ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਸਟ ਬਣੇਗੀ, ਨੋਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 25% ਆਫ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਪੋਸਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ in addition to the candidate finally selected in the interview. The final selection list
ਐਂਡ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਡਿਸਪਲੇਡ ਇਨ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲਿਸਟ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, dgrpg.punjab.gov.in, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨਨ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ www.dgrpg.punjab.gov.in, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ 5 PM 11 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਜੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ 2021। ਨੋ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਸਬਮਿਟਡ ਲੈਟਰ ਵਿਲ ਬੀ ਐਂਟਰਟੇਨ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਧਰ ਕਾਫੀ ਪੇ ਸਕਿੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰਨ ਦੀ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ।